प्यारे विद्यार्थियों तुहाडा स्वागत है। अज का जिहड़ा साडा टॉपिक रहेगा जिंदे विच असीं तुहाडे नाल विचार चर्चा जिहड़ी है सांझे पद्धर दे उत्ते करांगे, जिंदे विच है अखर बोध ते वर्ण बोध। उन्हां बारे विचार चर्चा असीं तुहाडे नाल सांझी करांगे। अखर बोध ते वर्ण बोध दे विच अज दे इस अध्याय दे विच असीं जो तुहाडे नाल गल करांगे उन्हां दे विच जिहड़ी गल होएगी पूर्ण तौर उत्ते स्वरां बारे अते व्यंजनां बारे होएगी। स्वरां ते व्यंजनां दा वर्गीकरण जो कि एक महत्वपूर्ण जिहड़ा प्रश्न है जो कि पेपर दे विच हर साल इहदे विचों तकरीबन जिहड़े 5 ਤੋਂ 6 क्वेश्चन जिहड़े है पुछे जाते रहे ने। तां इस करके ये सांझे तौर दे उत्ते विद्यार्थियों नूं पूर्ण तौर उत्ते इस दे बारे जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अज दे इस अध्याय दे विच असीं सब तो पहला गल करांगे भी अखर जां वर्ण बोध किस नूं कहंदे आ। तां प्यारे विद्यार्थियों व्याकरण का सब तो पहला भाग जे असीं व्याकरण के 4 भागों के विचों सब तो पहले भाग की गल करिए तो पंजाबी दे विच सब तो पहला भाग जिहड़ा है वो वर्ण जां अखर बोध हुंदा है, जो कि भाषा की जां व्याकरण की सब तो पहली इकाई मन्नी जाती है, जिस दे राहीं अखरां लगा मात्रा ते लगाखरां दे नियमां बारे जानकारी मिलती है। तो जदों भी स्कूली पद्धर के उत्ते भी विद्यार्थी नूं पढ़ाया जाता है तो सब तो पहला विद्यार्थी जिहड़ा है उन्हां अखर ते वर्णमाला दे नाल नाल धुनियां दे उच्चारण दा नियम भी जिहड़ा है पूर्ण तौर उत्ते सिੱਖਦਾ है। तां इस प्रक्रिया नूं असीं अखर जां वर्ण बोध दी प्रक्रिया भी आखदे हां। बोलण वेले तां असीं ओही बोली दीयां धुनियां दा उच्चारण करदे हां, अपने भावां नूं प्रगट कर लैंदे हां, पर लिखण दे लई उन्हां आवाज़ां नूं कुਝ चिन्हां दे राहीं प्रगट कीता जांदा है। ਜਿਹੜੇ चिन्ह वरते ਜਾਂਦੇ ਨੇ उन्हां नूं असीं पंजाबी दे विच वर्ण जां अखरां दे इकट्ठ नूं बोली दी लिपि भी कहा जाता है। तो जिहड़े बोल असी आम तौर उत्ते एक दूजे नाल अपने विचार सांझे करन लई वरतदे हां, क्योंकि एक मनुख ते पशु दे विच अंतराल है, जिहड़ा अंतर है वो एक भाषा करके है। पशुआं दे अंदर फीलिंग्स ने, मनोभावनावां हुंदियां ने, ते उस तरह नाल मनुख दे अंदर संचारी भाव जिहड़े ने समय समय तो उजागर हुंदे ने। वो अपने मनोभावां नूं एक दूजे नाल सांझा करन वास्ते जिन्हां चिन्हां दी वरतों करदा है, उन्हां चिन्हां दे विच वर्ण अखर ने, उन्हां नूं जदों लिखती रूप दिंदा तां लिखती रूप देण वेले बहुत सारे नियम जिहड़े ने अंतराल रखे जांदे ने, जिन्हां नूं लिपि कहा जांदा है। लिपि नूं अंग्रेजी दे विच स्क्रिप्ट बोलदे ने ते पंजाबी दे विच लिपि कहा जांदा है। तां इस तरह रोमन भाषा च लैटर शब्द जिहड़ा वरतिया जांदा है। तां वर्ण बोध जां अखर बोध, वर्ण शब्द जिहड़ा संस्कृत भाषा दे विचों आया, पंजाबी दे विच इस नूं अखर बोध दा ज्ञान भी कहा जाता है, जिस दे विच असीं पूर्ण तौर ते अखरां दी बनावट, अखरां दी वरतों, लगा मात्रा ते लगाखरां दे बारे जानकारी जिहड़ी है प्राप्त करते हैं, जिस नूं असीं अखर जां वर्ण बोध भी आखदे हैं। तां इस तरह नाल जिवें अंग्रेजी दी लिपि रोमन है, असीं सारे जानते हैं विद्यार्थियों कि अंग्रेजी भाषा की जिहड़ी लिपि है वो रोमन है, ते हिंदी की लिपि जिहड़ी है देवनागरी है। देवनागरी नाम जिहड़ा है कित्थों पिया, क्योंकि जिस समय दे विच संस्कृत लिपि की वरतों हुंदी सी, संस्कृत भाषा की, जो कि सब तो प्राचीन भाषा सी, उस तरह हिंदी की जिहड़ी लिपि है देवनागरी देवां दे नगर की भाषा करके, देवां दे नगर की लिपि करके जानिया जांदा सी। तां देवां ने वरतन योग बनाया, जिंदे करके इसका नाम देवनागरी लिपि प्रचलित होया। इस तरह नाल पंजाबी भाषा लिखण विच गुरमुखी लिपि है। गुरमुखी नाम जिहड़ा है ये गुरुआं वल्लों वरती जाण करके इसका नाम गुरमुखी पिया। गुरमुखी का जे असी अर्थ स्पष्ट करिए तो गुरु के मुख विचों निकली आवाज़ जो कि एक लिखती रूप का रूप धारण कर गई, तो वह गुरमुखी लिपि शब्द बनिया। तो यही गुरमुखी लिपि जिहड़ा शब्द सी अज पूर्ण तौर पर पंजाबी भाषा की लिपि वजों जानिया जाता है। तो जिस खेत्र दे विच भी लिपि का अध्ययन किया जाता है उसनूं असीं आर्थोग्राफी कहने हैं। लिपि का अध्ययन तो भाव है कि लिपि दे विच लगा दी वरतों, लगाखरां दी वरतों, धुनी विओंत दे विच खंडी ते अखंडी धुनियां दा वर्णन, हर तरह की प्रक्रिया जिहड़ी है आर्थोग्राफी दे विच कीती जांदी है। आर्थोग्राफी तो भाव है हर एक धुनी नूं पूरी तरह नाल अर्थां दे रूप विच स्पष्ट किया जाता है कि इसकी वरतों कित्थे ते किस नियम के आधार के उत्ते कीती जाती है। तां पंजाबी दे विच गुरमुखी लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी
ਉਗੜ ਦੁੱਗੜ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੱਸਾ ਏ ਆ, ਪੱਪਾ ਏ ਆ, ਲੱਲਾ ਏ ਆ, ਵਾਵਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਯਮਬੰਦ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤੂ ਪੰਜਾ 35, ਸੱਤੂ ਪੰਜਾ 35 ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੱਤੂ ਪੰਜਾ 35 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ? ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ? 5। ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹ 35 ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ ਹੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਗ, ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਾਲਾ 'ਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਮਣਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਮਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2-2 ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਗਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ GH ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੱਬਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ BH, GH ਤੇ BH, ਘ ਤੇ ਭ ਦੇ ਲਈ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਨਾਤਮਿਕ ਲਿਪੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਮਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਮਣਕੇ ਜਾਂ ਮੋਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 35 ਅੱਖਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ 6 ਧੁਨੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 41 ਹੋਗੀ। 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧੁਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ 6 ਧੁਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 41 ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ 41। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि वर्णमाला पुरातन अजोकी पंजाबी वर्णमाला ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਤਾਂ 5। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦੇ ਕਰਕੇ 7 5 35। ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੱਖਰ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ? ਉਹ ਸ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ 'ਚ ਸ਼, ਖ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ 'ਚ ਖ, ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਿੰਦੀ 'ਚ ਗ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ 'ਚ ਜ, ਫੱਫੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 41। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ 4 ਭੇਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੇਦ ਹੈ ਸਵਰ। ਸਵਰ ਅਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਵਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 3। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਨਸਰ। ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਊੜੇ ਦੇ 3 ਨੇ, ਊੜੇ ਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਊੜੇ ਥੱਲੇ ਓਂਕੜ, ਊੜੇ ਥੱਲੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ, ਊੜਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਨੇ ਸਵਰ। ਤਾਂ ਐੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਸਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆੜਾ ਕੱਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆੜਾ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਆੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੋੜਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈੜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਨੇ। ਈੜੀ ਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ ਤੇ ਈੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਨੇ 10। ਤਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਹੈ, ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 3।
ਤਾਂ ਸਵਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਘੂ ਸਵਰ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 3। ਆੜਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਊੜੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ, ਅ ਈ ਊ। ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ 7। ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਈ ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਊ ਊੜੇ ਥੱਲੇ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਏ ਈੜੀ ਤੇ ਲਾਂ, ਐ ਐੜੇ ਤੇ ਦਲਾਵਾਂ, ਓ ਤੇ ਓ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕੁੱਲ 7। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ 3 ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਚਾਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਅ ਤੇ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ। ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਵਰਗ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਅਗਲੇਰੇ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ। ਅਗਲੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਲੇ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਿਛਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈ ਏ ਐ, ਈ ਏ ਐ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇਰੇ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਊ ਓ ਓ, ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਵਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਨੇ ਈ ਅ ਊ ਆ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਵਰ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਤੇ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਤੇ ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈ ਊ, ਅਰਧ ਉੱਚੇ ਈ ਊ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਏ ਅ ਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐ ਆ ਓ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਸਵਰ, ਅਰਧ ਉੱਚੇ, ਅਰਧ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਹੁਣ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 10 ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਤੇ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਤੇ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁੱਲ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊ ਊ ਓ ਓ, ਊ ਊ ਓ ਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਸ ਸਾਡੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਈ, ਏ, ਐ, ਈ, ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾਈ ਰਹਿਤ ਸਵਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਾਈਦਾਰ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਵਰ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਘੂ ਸਵਰ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੀਰਘ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਵਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਘੂ ਸਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਈ, ਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਟ ਸਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਈ, ਏ, ਐ, ਆ, ਓ, ਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ 8 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ 8 ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਸਵਰ। ਊੜਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕ ਵਰਗ, ਚ ਵਰਗ, ਟ ਵਰਗ, ਤ ਵਰਗ, ਪ ਵਰਗ ਤੇ ਅੰਤਮ ਵਰਗ ਤੇ ਨਵੀਨ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਵੀਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਈਏ ਵਾਲੀ, य ਵਰਗ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਧ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਹੈ य ਤੇ ਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਂਠੀ, ਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਟ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਜੀਬੀ, ਚ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਵੀ ਤੇ ਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਪੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ ਕਾਮ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀਭ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ ਤੇ ਘੱਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਮਲ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਚ ਵਰਗ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਚੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਪਰਲੇ ਕਠੋਰ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ ਤੇ ਝੱਜਾ। ਤਾਂ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਸਪਰਸ਼ਤ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ ਵਰਗ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਭ ਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਜੀਭੀ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤ ਵਰਗ ਵਾਲੀ ਸਤਰ ਜੋ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਕ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਦੱਦਾ, ਤੱਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ ਬੁੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ ਬੁੱਲ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰਲਾ ਬੁੱਲ ਹੇਠਲੇ ਬੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ, ਹਵਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੱਪਾ, ਫੱਫਾ, ਬੱਬਾ, ਪੱਬਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਨੁਨਾਸਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਅਨੁਨਾਸਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੰਗਾ, ਖਾਲੀ, ਨੰਗਾ, ਨਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਇਹ 5 ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਨਾਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ, ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਰਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ, ਜੜ, ਪੜ, ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਲਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ 3, ਹਾਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਹਾ ਤੇ ਰਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਿੰਨ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰੇਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਦੀ ਤੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੈਰੀ ਅੱਖਰ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਪੈਰੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਰਮਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯ ਤੇ ਵ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਧ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ ਯ ਤੇ ਵ ਨੂੰ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਵਾਂ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰ। ਰਾੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਵਾਂ ਜਾਂ ਲਟਕਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਭ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲੱਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇਦਾਰ ਧੁਨੀ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਧੁਨੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਖੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼, ਯ ਤੇ ਯ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਵੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲ, ਸ ਤੇ ਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਤੀ ਵਿਅੰਜਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵ ਤੇ ਫ, ਹੋਂਠੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਰ ਜਾਂ ਸੁਰ ਜੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਜੰਤਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਹਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲੋਟਸ ਨੇ, ਨਾਦ ਤੰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਾਹਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਜੰਤਰੀ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੁਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਭਾਗ ਨੇ, ਸੰਘੋਸ਼, ਅਘੋਸ਼, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਘੋਸ਼ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੁਰ ਤੰਤਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ ਵਰਗ ਤੋਂ
ਪ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ, ਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗ ਜ ਡ ਦ ਬ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗ ਜ ਡ ਦ ਬ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਘੋਸ਼ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਤੰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਘੋਸ਼ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਘੋਸ਼ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੱਕੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੱਪੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ, ਮਤਲਬ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਘੋਸ਼ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣਦੇ ਨੇ 10। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਅਧਿਕ ਫਰਾਟੇ ਵਾਂਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ, ਮਤਲਬ ਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ ਵਰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਖ ਸ਼ ਠ ਥ ਵ ਫ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਨੇ 5 ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਕਾ ਤੇ ਗੱਗਾ, ਚੱਚਾ ਜੱਜਾ, ਟੈਂਕਾ ਡੱਡਾ, ਤੱਤਾ ਦੱਦਾ, ਪੱਪਾ ਬੱਬਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 10। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਲਪ ਪ੍ਰਾਣ ਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਤੇ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਤਾਲੂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਹਿ ਕੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਹਿ ਕੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਧੁਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ, ਨੀਆਂ ਨਾਣਾ ਨਾਣਾ ਨੰਨਾ ਮੰਮਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਜਾਂ ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਜੀਭ ਦੀ ਨੋਕ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰ। 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਬਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਡਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ ਸਾਹ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੱਫਾ ਜੱਜਾ ਸੱਸਾ ਛੱਛਾ ਗੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰਾਟੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਾੜਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯ ਤੇ ਵ ਨੂੰ। ਜ ਤੇ ਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਯੁੱਗ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੁੱਧ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੱਜੇ ਦੇ ਯਈਏ ਦੀ ਥਾਂ ਜੱਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਮੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵ ਤੇ ਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਵਰ ਵਿਅੰਜਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।